This channel does not promote any violence, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational and information purpose only. গতকালই আমরা দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তার বক্তব্য রাখতে উপস্থিত হয়েছিলেন। লন্ডনে তার যাত্রা নিয়ে বহু চর্চিত সেই যাত্রার মধ্যে অন্যতম অংশ ছিল অক্সফোর্ডে বক্তৃতা রাখা, এবং সেখানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলক কলেজে বক্তৃতা দেওয়ার মাঝেই যে ঘটনা ঘটলো সেই ঘটনা একেবারে অনভিপ্রেত। দর্শক আসন থেকে একের পর এক প্রশ্ন বান ধেয়ে আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। টাটা কেন রাজ্য ছেড়ে গেল প্রশ্ন করা হয় যেমন দর্শকদের তরফে, আবার তার জবাবেও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু কথা বলেন। একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু থেমে যাননি। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন। কি বলেছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। You know, not for this time. Earlier, up to last year, it was 19 crores, 19 lakhs crore, 19 lakhs. 19 lakh crore, the investment proposal. Out of that, 14 lakh crores program is already implemented. And 5 lakh crores the project is under process. And this year, we have received 4,48,000 crores proposals. There are so many. Don't worry. If you ask your UKBC, even from your state, country, how they have invested, it may be IBM, it may be Tata, it may be Infotech, it may be Wipro, it may be Deutsche Pachmi, it may be economic corridors. Madam, Tata run away from your state. Why you taking leave of Tata? Please can we? That is wrong. Tata Cognizant, please realize, they have already started Tata Cognizant. But don't lie, please. I am not lying, please. My brother, please listen. Please listen carefully. I'll be very happy if you ask me the question. I don't mind. Please see, the Cognizant, the Tata, they have set up their industry in Kharagpur. They have set up their IT industry in Rajaghat area also. Everyone. If you ask me, nobody is left out. Only we left out only one sector. That is, we want a direct flight from Kolkata to London. That also British Air. Thank you so much. Because of your, thank you so much. You are welcoming me. Thank you so much. I'll give a sweet to you. Good sweet to you. I'm so happy that you welcome me. Thank you so much. I can't hear. Speak more loudly. Speak more loudly, please. I don't mind. Please raise your voice. It is a democracy. Please raise your voice. I'll listen. I will listen carefully. You know the case is sub judice, and also it is central government has taken over. It is not with us. Please don't do politics here. It is not a political state that you can do it with me in my state, not here. And you know better than me the crowdfunding and all. I don't, this is absolutely, you are lying. Brother, you don't do it, brother. Don't do it, brother. Don't do it. I have a special affection for you. We love all of you. But don't try to make it into a political platform. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more strength to fight against the communal people. Don't fight with me. You just show me one photo. Yes, I will give you reply. Wait a minute. This
This is you want to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see, just have a look. Have a look. How you. This is not a drama platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humble. You cannot disrespect. I am so happy. I am so happy. Okay, you've had your say. You've had your say. Now let her speak. You've had your say. Please have the decency. You've had your say. Now don't shout. Everywhere, this is their habit. They cannot change their habit. Enough. You've had your say. This is their habit everywhere. Wherever I go, I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for all. I am for all. I am for unity. You people are not. Don't mention only one caste. Mention all the castes together. When your same thing can be repeated when your leaders will visit. Please remember this. It is not proper. You are my brother and sister. Don't do politics here. It is very easy to do the politics here, to do the narrative work here, to see the negative work here. But please, my ultra-left friends and the left friends and some communal forces, don't behave like this. It don't be proper. But I love that your agenda you have fulfilled. I love that. My best wishes to all of you. Please have a good sleep. Please have a good sleep. Beautiful sleep with your good agenda. Enough. Now please. Enough. I am happy that my all the industrial friends, the captain of the industries are present here, and also I made all the accommodation of this university. I am so honored, I am so privileged when they discussed with me so many subjects, and I am so happy that they were so laughable, they were so lovable, and they were so affectionate to me. I have a great regard for them. I have a humble regard for them. And I am really happy. I think after this program, I will try every year twice to come to the university and to address my speeches. You gave me the strength, and you gave me the inspiration, and you encouraged me. You encouraged me. Please smile with a hope that Didi will come every time. Didi don't bear border. Didi don't bother anybody. Didi walks just like a Royal Bengal tiger. If you can catch me if you can. But don't fight me if you don't catch me. Try to behave yourself in a proper way. একেবারেই যখন এই বক্তৃতা তিনি রাখছেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে যেরকম বিনিয়োগের কথা তিনি বলেছেন, সেই বিনিয়োগের জায়গা থেকে দর্শক আসন থেকে যে প্রশ্নটি উঠে আসে সেই প্রশ্নটি অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে মিথ্যেবাদী বলে আখ্যা দেওয়া হয় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তার মেজাজ না হারিয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করেন, ভাই বলে সম্বোধন করে তাদের কিন্তু এই গোটা বিষয়টিকে প্রশ্নের উত্তরগুলো তিনি সেভাবেই দিতে থাকেন। বাংলায় বিনিয়োগ নিয়ে বক্তৃতা দিতেই নানান প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে। বিনিয়োগের বিষয়
বিষয়ে যেরকম তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন, তার পাশাপাশি আরজি কর ইস্যু নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল। তার কথার মাঝেই দর্শকদের একাংশের হাততালি যেমন শোনা যাচ্ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মিথ্যেবাদীও বলা হয়েছিল। তার আন্দোলনরত অবস্থার ছবি দেখিয়ে তিনি যখন দেখান, তখন দর্শক আসন থেকে তাকে মিথ্যেবাদী ড্রামা বলে বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তিনি এটাকে একটা বাস্তব ছবি বলে উল্লেখ করেছেন। একেবারে মেজাজ না হারিয়ে ঠান্ডা মাথায় তিনি কিন্তু এই দর্শকদের প্রশ্নের উত্তরগুলো তিনি দিয়েছেন, যেমনটা আমরা দেখতে পেয়েছি। আরজি কর ক্রাউড ফাইন্ড প্রসঙ্গেও প্রশ্ন করা হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। দর্শক আসন থেকে একজনকে বলতেও শোনা যায় যে আপনার রাজ্যে এই নিয়ে প্রশ্ন করতে গেলে আপনারা মন্ত্রীরা বলেন আঙুল ভেঙে দেব, এমনটাও কিন্তু বলা হয় দর্শক আসন থেকে। দর্শকদের এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং বিনিয়োগ থেকে শুরু করে আরজি কর নানান ইস্যু নিয়ে কিন্তু এই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু কথা হয়, এবং সেইখানটাতে দাঁড়িয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় তিনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। একদিকে যেরকম করতালি শোনা যায়, আরেকদিকে তাকে মিথ্যেবাদী বলা হয় এবং একের পর এক প্রশ্ন তাকে ছুড়ে দেওয়া হয়। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু বলেন তিনি একবার নয় বারবার করে আসবেন এবং এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন খুব ঠান্ডা মাথায় দেবেন, কারণ ডেমোক্রেটিক দেশ রয়েছে, এখানে সার্বভৌমত্ব সকলের বলার অধিকার রয়েছে, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রশ্ন তিনি শুনবেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন, এমনটাই কিন্তু জানিয়েছেন। যে ঘটনা আমরা দেখেছি সেখানে কিন্তু রীতিমতো এই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে কিন্তু রীতিমতো যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় গোটা ঘটনা অর্থাৎ খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। একটা বিনিয়োগ থেকে শুরু করে সেখানে আরজি কর ইস্যু নানান প্রসঙ্গ কিন্তু উঠেছে। এবং তার পাশাপাশি কলকাতা চাকরির গেটওয়ে, প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে এমনটাও তিনি উল্লেখ করেছেন। বিশ্বের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলা। এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো মানুষ কুমটার সঙ্গে, এআইডিএস এর সম্পাদক। মানুষবাবু, এই যে ঘটনা আমরা দেখলাম, অর্থাৎ বহু চর্চিত এই বক্তৃতা, যেখানে কেলগ কলেজের ভাষণে দর্শক আসন থেকে একের পর এক প্রশ্ন তার কাছে ছুড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু খুব ঠান্ডা মাথায় তিনি তার উত্তর দেন। আরজি কর প্রসঙ্গও সেখানে এসছে, কি বলতে চাইবেন এই বিষয়টিকে, কিভাবে দেখবেন? দেখুন, এটা নিয়ে আমরা আশ্চর্য হইনি, তার কারণ অভয়া তিলোত্তমার হত্যাকাণ্ড বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা। এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড কোথাও কোনোদিন ঘটেছে কিনা অন্তত আমাদের জানা নেই। গত 7 মাস ধরে ন্যায় বিচারের দাবিতে আমার শুধু রাজ্য নয়, দেশের মানুষ, সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের ক্ষোভ ক্রোধ রাজপথে আছড়ে পড়েছে। এবং একই সঙ্গে এটাও আমরা দেখেছি বারবার অভিযোগ উঠেছে আমার রাজ্যের প্রশাসকের বিরুদ্ধে, প্রশাসনের বিরুদ্ধে, যে তারা তথ্য প্রমাণ লোপাট করে যে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী তাদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে এবং ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে এটাও আমরা বলতে চাই, যাদবপুর হচ্ছে আমাদের রাজ্যের শুধু নয়, দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ছাত্ররা, তারা তো কেউ চান্স চাইছিল না, তারা নির্বাচিত ছাত্র সঙ্গে ক্যাম্পাস গণতন্ত্র তার দাবিতে আন্দোলন করছিল। তাদের উপর দিয়ে আমার শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চলে যাবে, এরকম ঘটনা কোথাও ঘটেছে নাকি? ফলে একটাই জিনিস আমরা বলতে চাই, যে মানুষ কিন্তু এখনো রাস্তাতে আছে, মানুষ এখনো ন্যায় বিচারের আন্দোলনে প্রতিদিন তারা রাস্তায় আছে। এবং একই সঙ্গে এটাও আমরা বলতে চাই যে ছাত্ররাই কিন্তু দেশ গড়ে, ছাত্ররাই কিন্তু সমাজ গড়ে, ছাত্ররাই কিন্তু ইতিহাস তৈরি করে এবং সমস্ত আন্দোলনের নেতৃত্বে তারাই আছে। ফলে প্রশাসকের এই যে ভূমিকা গত 7 মাস ধরে আমরা দেখে এসেছি, তাতে যে কোনো প্রশাসক দেশের যে কোনো জায়গাতে যেখানেই যাবেন ছাত্রদের মুখোমুখি হবেন, সেখানে তাদেরকে এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি তাদেরকে হতে হবে, এটাতে কোনো আশ্চর্যের কিছু নয়। অর্থাৎ বিশ্বের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের যে ভাবমূর্তি, সেই ভাবমূর্তিটা কিন্তু দর্শক আসনের থেকেই যে প্রশ্ন থেকে একেবারেই পরিষ্কার। দেখুন, এটা তো একদমই পরিষ্কার। ওখানে কতজন ছাত্রছাত্রী ছিলেন তার থেকে বড় খবর যেটা, এই ঘটনাটা সারা বিশ্বে এখন ভাইরাল হয়ে গেছে। ফলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ কিন্তু খুলল। তার কারণ এই যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, তার সঙ্গে যাদবপুরের ঘটনা, তাছাড়া যে সমস্ত প্রশ্ন ওখানে উঠে এলো, সবকটা কোনো প্রশ্নেরই উত্তর কিন্তু আমরা পেলাম না আমাদের সর্বোচ্চ প্রশাসকের মুখ থেকে। ফলে সত্যি কথা বলতে এটা আমাদের যন্ত্রণার দিন, এটা আমাদের বেদনার দিন, আমাদের রাজ্যের কষ্টের দিন, লজ্জার দিন। ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম এআইডিএস এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ডক্টর মানুষ গুমটার সঙ্গে।